صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حدیث کسا کی یہ برکت تو دیکھو، فرشتے جہاں پر وہی لے کے آتے۔ در فاطمہ کی یہ عظمت تو دیکھو، جہاں پر پیغمبر بھی شفا لینے آتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فأتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وأسرت انظر الیہ وإذا وجهه یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي
وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بعزتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا ربی ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ هم فاطمۃ وابوها وبالها وبنوها اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائیل یا ربی اتأذن لی ان اہبط الی الارض لأکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لک فاہبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْهِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلْكًا يَدُورُ ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تأذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نم قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جم من شیعۃ
شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي نظام والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله هما إلهي آمين ولا مغموم الله وكشف الله غما إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة إلهي آمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پالنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا اسیران کربلا یتیمان کربلا پیش کرتے پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما الہی آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین حاسم الجبار المبیر الولوہ المدرکین ربی شہداء صدقین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المختار النبی الامی العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل أهل بيته وطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فارس الحجاز ادرکنی یا بصال مہدی ادرکنی یا بالقاسم ادرکنی ولا تدانا فإن عاجز الذلیل. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محفل
हम और आप माह रमजान के महीने के रोजे के दूसरे अशरे पर हम और आप पहुंच गए। देखिए आज सिर्फ 30 मिनट्स का 30 to 35 मिनट्स का लेक्चर होगा। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं देना चाहूंगी सिलसिले माह रमजान के रोजे के। जी सबसे पहले कुरान मजीद की आयत आप सब जानते हैं, मशहूर मारूफ आयत, और साहिब इल्म का मजमा है, साहिब तकवेदार का मजमा है, और ये आयत हर एक को बैहाट हो चुकी है। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैंने रोजों को पहले जो उम्मत थी, पहले के कौम वालों को मैंने रोजे वाजिब करार दिया था, उसी तरह मैंने आप पर भी रोजों को वाजिब करार दिया है। खैर, हम और आप माह रमजान के रोजे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत के साथ रख रहे हैं, रखना भी है, वाजिब भी है। और बहुत सारे बरकतों को, नेमतों को हम और आप हासिल कर रहे हैं, हासिल करना है। खुदा के हम और आप मेहमान हैं, खुदा के घर के मेहमान हैं, खुदा के बाराने रहमत के हम और आप मेहमान हैं। मामूली दोस्त या मामूली हम और आपके रिश्तेदार के घर के मेहमान नहीं है। माह रमजान में हम और आप खुदा के मेहमान हैं। बड़े चंद के मैसेजेस मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आए थे कि आपा हमने रोजे रखने की हिम्मत रखी है, और रोजे जो हम नहीं रखते थे, जो आपने हमें थोड़ी बहुत हिम्मत दी, जो हमने नहीं, ये जिक्र हुसैन है, हम तो तालिब इल्म हैं, जो भी हिम्मत रख कर रख रहा है, खुदा उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे इलाही आमीन। अजीजान मोहतरम, चलिए ये रोजों को हम और आप, जो रोजे हम और आप रख रहे हैं, वो रोजे कबूल हो जाए। हर एक चाहता है कि वो रोजे कबूल हो जाए। बहुत मैं इत्मीनान के साथ सिर्फ बुलेट पॉइंट्स दूंगी, क्योंकि आज मेरा जिक्र है रोजों का कफारा, रोजे का फिदिया। दो चीज होती है, अगर रोजे हमारे छूट जाते हैं तो दो चीज को हमें करना होता है, या तो कफारा देना पड़ता है या फिदिया देना पड़ता है। कब कफारा देना है और किस वक्त पर हमें फिदिया देना है, आज वो एक्सप्लेन कर रही हूं। उसके साथ साथ फित्रे के बारे में भी बयान करूंगी। एवरी ईयर करती हूँ, मुझे पसंद भी है, और ये एवरी ईयर का एक रिमाइंडर है बुलेट पॉइंट से। अजीजा ने मोहतरम, चार ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हम रोजा हमारा, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ, गर्मी का मौसम है इंडिया में, जो बाहर सुन रखे हैं हो सकता है उनके लिए ठंडी हो, लेकिन हमारे लिए बहुत गर्मी का मौसम है। लेकिन गर्मी के मौसम में भी बड़े इत्मीनान के साथ, जहमतों के साथ रोजा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो रहा है। और वो रोजा कबूल होने के लिए हमें क्या करना है? रोजा कबूल होने के लिए सबसे पहले हम और आपको एक सलाम भेजना है। शहजादी सूर्य फातिहा पढ़कर, सूर्य कभी इफ्तार के वक्त, ये एक्ट जो है मैं कह रही हूँ, बयान कर रही हूँ, आयतुल्लाह है, आयतुल्लाह है कामनाई, आयतुल्लाह है, बहुत सारे आयतुल्लाह ने कहा है, आयतुल्लाह है कश्मीरी, और आयतुल्लाह है सादिक साहब, आयतुल्लाह है, बहुत सारे आयतुल्लाहों ने ये बयान किया है कि सबसे पहले वक्त इफ्तार आपको ये कर, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, उसमें सूरह फातिहा पढ़कर हमें हदिया पेश करना है शहजादी नरजिस खातून को। और जब शहजादी नरजिस खातून को ये पेश करने के बाद फौरन हमें सलाम भेजना है इमाम जमाना अलैहिस्सलाम को। बहुत, दिस इज जस्ट अ मिनट, इट टेक्स जस्ट अ मिनट टू डू 4 एक्ट्स। ये 4 एक्ट पर अमल करने के लिए 1 ही मिनट लगेगा। सूर्य फातिहा पढ़कर बीबी नरजिस खातून को, फर्स्ट पॉइंट, नरजिस खातून को हदिया पेश करना है। सेकेंडली, हम और आपको सलाम भेजना है इमाम जमाना अलैहिस्सलाम को। तीसरा, हमें सलाम भेजना है मौला आका हुसैन अलैहिस्सलाम को। चौथा, हमें पढ़ना है अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल की फरज की दुआ हमें पढ़कर, फिर
ہمیں روزہ جو بھی روزے کی دعا ہے پھر ہماری حاجت ہے وہ سب کر کے پھر ہمیں روزہ کھولنا ہے. یہ 4 چیزیں کریں ضرور بس ضرور ہمارا روزہ قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے گا الہیہ. چلیے سب سے پہلے فرسٹ پوائنٹ ہے کفارہ. ابھی کفارہ کب دینا ہے اور ہمیں فدیہ کب دینا ہے. کفارہ سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کفارہ کس ٹائپ کے کفارہ ہیں. کفارہ یا تو ہمیں غلام کو آزاد کرنا ہے جو کہ ہمارے زمانے میں وہ چیز کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ غلام ہے نہ کنیز ہے کہ آزاد کر دے جسے ہم پال رہے ہوں جسے ہمیں آزاد کرنا ہے. وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا جنگیں ہوتی تھی اور جنگوں کے بعد جو جنگ جیت لیتا تھا وہ جو ہار گیا اسے اپنے گھروں کے غلام بنا لیتے تھے. پھر اس کے بعد وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے بہت ساری چیزوں کو دے کر واٹ ایور. لیکن اب وہ چیز ہم اور آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے اب یہ لیکن احکام میں ہے غلام کو آزاد کرنا. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ ہے 60 دن کے روزے. 60 روزز فار 1 روزہ. اوکے اینڈ یہ آپ سمجھ گئے لاسٹ ایئر بھی میں نے کہا تھا. اور یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اب 60 روزے کیسے رکھنا کیونکہ غلام کو آزاد کرنا بھول جاؤ احکام میں ہے لیکن اس کے لیے میں نے یہ پوائنٹ کو بیان کیا ہے. یا تو 60 روزے ایک روزے کے بدلے یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے. اب ہمیں 60 روزے رکھنا ایک روزے کے بدلے. اب یہ کون سا روزہ. یہ وہ روزہ کفارہ اس وقت پر ہمیں واجب ہو جاتا ہے. دس از اے ڈیفینیشن. واجب ہو جاتا ہے جس وقت ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت ہے ہم رکھ سکتے ہیں لیکن ہم یا اپنی کیئرلیسنس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ رہے. پرپسلی ہم روزہ نہیں رکھ رہے یا ڈر کر ہم روزہ نہیں رکھ رہے جو کہ نہ ہم بیمار ہیں نہ ہم اولڈ ہیں یا ضعیف اتنے ہو گئے 90 سال کی ضعیفی آ گئی یا 100 سال کی ضعیفی آ گئی. نہ ہم ضعیف ہیں نہ ہمیں کوئی بیماری ہے کچھ بھی نہیں ہے یا روزہ رکھنے سے کوئی ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں. یہ تمام چیزیں نہیں بھی ہو رہی ہے پھر بھی ہم روزہ نہیں رکھ رہے جان بوجھ کر نہیں رکھ رہے تو پھر اس انسان پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے. اور جب اس پر کفارہ بلٹ پوائنٹس دے رکھی ہوں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. اب اسے کفارہ کے لیے 60 روزے رکھنا ہے. 60 روزہ فار 1 روزہ. اب 60 روزہ پر اگر کوئی آپ کو مسئلے مسائل ہیں آپ بے جھجک مجھے میسج کر سکتے ہیں. میرا نمبر انشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں. میرا نمبر 9920184599. یہ اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں. بہت لوگ میسج کر کے مسئلے پوچھ لیتے ہیں پھر بھی میں نے بتا دیا ہے. 60 روزے کیسے رکھنا ہے. 60 روزے رکھنے کے لیے 31 روزاز ان 60 روزاز 31 روزاز آپ کو کنٹینیوس رکھنا ہے وداؤٹ بریک. اور پھر اس کے بعد 29 روزاز آپ بریک کر سکتے ہیں. اوکے آئی نو موسٹ آف دا پیپل ول ناٹ کیپ کفارہ ایز روزہ. بہت سارے نہیں رکھتے کہ ایک روزے کے بدلے 60 روزہ کون رکھے گا. بہتر ہے کہ میں مسکین کو کھلا لوں. ٹھیک ہے مسکین کو کھلانا ٹھیک ہے. اب چلیے مسکین کو کھلانے کا بھی میں بات کر دوں. اب یہ 60 روزے کا آپ سمجھ گئے. 31 روزہ کنٹینیوس رکھنا ہے. ہاں 31 روزے میں اگر کوئی عورت ہے جنہیں حیض آ جاتا ہے تو پھر وہاں that's fine. اگر کوئی اچانک ایسا آ گیا 31 روزے کے اندر کہ اسے روزہ توڑنا پڑا یا اس کو روزہ نہیں رکھ سکا تو that also is fine اگر ایکسیڈنٹلی کچھ ہو رکھا ہے. ورنہ
60 रोजे रखने के लिए 31 डेज हमें वो देखना है कि कहीं मैं ट्रैवल तो नहीं कर रही, कहीं मेरे को बीच में ऐसा टूट ना जाए, वरना तो फिर शुरू से आपको रखना पड़ेगा 31 रोजा काउंट करने के लिए। अगेन यू हैव टू स्टार्ट। खैर, अब ये हो गया रोजे का। अब आ जाओ, इसमें भी बहुत डिटेल्स हैं, मैंने बहुत शॉर्टकट में वो कह दिया है, बहुत डिटेल है। खैर, अब आ जाइए, बहुत सारे लोग मिस्कीन की ही बात करते हैं, मिस्कीन को खिलाने की, बिकॉज दे बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि आपा फलां फला रोजे का मिस्कीन को खिला देना। तो इसके लिए मुझे पता है कि बहुत सारे हैं जो कफारे के बदले मिस्कीन को खिलाने का कहते हैं। मिस्कीन को खिलाने के भी एक आदाब है, शरीयत ने वो आदाब दी है। वो आदाब, शर्त, कंडीशन, टर्म्स रखी है। इस्लाम ने टर्म्स रखे हैं मिस्कीन को खिलाने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मिस्कीन के हाथ में पैसे दे दिया, चलो मैं कफारे के मैं पैसे दे दूं, और मिस्कीन को पैसे देकर कह दिया कि भाई तुम खाना ले लो। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि ये फॉर श्योर 100% ये खाना खा रहा है। फर्स्ट पॉइंट, खाना लेके खा रहा है, फर्स्ट पॉइंट। ऐसे 60 लोगों को खिलाना है फॉर 1 रोजा, 60 पीपल को खिलाना है फॉर 1 रोजा। और कभी ऐसा ना हो कि आपने वो मिस्कीन को पैसा दे दिया और कह दिया खा लो, तो उन्होंने या इलेक्ट्रिक बिल भर दिया, या कुछ बुक्स ले लिए, या घर का कोई काम करा लिया प्लम्बिंग का। ये नहीं हो सकता है, कफारे में ये हो नहीं सकता। अजीजा ने मोहतरम, कहा गया कि कफारे में आपको खाना ही खिलाना होगा 60 मिस्किनों को। और सेकेंड पॉइंट, अगर आप कहें कि मैं मिस्कीन को, एक इंसान को 2 टाइम खिला लूं, नहीं, एक मिस्कीन को एक टाइम, यानी डिफरेंट 60 मिस्कीन को आपको खाना खिलाना होगा। 60 डिफरेंट पर्सन, सिर्फ 60 डिफरेंट मिस्कीन को आपको खाना खिलाना है। अब वो डिफरेंट मिस्कीन को खिलाने के लिए भी द थर्ड पॉइंट, तीसरी शर्त, कभी कोई ऐसा हो सकता है कि मैं ये श्योर करके ऐसा कहूं कि चलो ना एक रोजे का एक इंसान का 30 रुपया डाल दूं। नहीं, आप उस इंसान, जो इंसान कोई एक ऐसा होगा कि एक वक्त में 30 रुपए का खाना खा सकता है, दूसरा इंसान ऐसा होगा कि 30 रुपए में एक बन पाव और चाय आ सकती है आज के जमाने में। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। दूसरा इंसान 50 रुपए का खाएगा, तीसरा इंसान 100 रुपए का खाएगा। आज मोस्टली एक पुलाव पेट भर के एक इंसान खाएगा, तो आप एवरेज डाल दो 80 रुपीज या 75 रुपीज। एकदम 30 रुपया ना डालें, 50 रुपया ना डालें। आप या हम कह सकते हैं कि नहीं, मैं एक टाइम पे बस इतना ही खा सकती हूँ, हम खा रहे हैं 30 रुपए का, लेकिन जो मिस्कीन को आप दे रखे हैं वो हो सकता है 60 रुपए का खाएगा, एक पेट भर के देना है। 60 रुपीज का खाए या कोई 80 रुपीज का खाए या कोई 100 रुपीज का खाता है। एक पुलाव का आज का मिनिमम, एक अगर पैकेट पुलाव का ले लो तो 100 रुपीज, जो एक इंसान बैठ के पेट भर के, मिस्कीन पेट भर के एक टाइम खा सकता है। तो वो उसका आप एवरेज निकाल लें, एवरेज निकाल के आप उसे देना है खाने की चीज, खाने की ही चीज, खाने की ही चीज आपको देना है इंशाल्लाह। ये हो गया कफारा। और कफारा कब लागू होगा ये मैंने बता दिया। पर्पसली अगर हम रोजा नहीं रखते तो फिर लागू होता है कफारा। अच्छा, अब चलिए, अगर कोई कहे कि आपा मैं बीमार हूं, मैं
कभी कोई ऐसा है कंटिन्यूस बीमार है, कंटिन्यूस, यानी खुदा ना करे, आई नो एवरी टाइम मैं यही बीमारी का एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर किसी को है डायबिटीज, डायबिटीज वाले रोजा रख सकते हैं, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। और जिसकी डायबिटीज 15-20 साल की हो गई, हो सकता है वो रख नहीं सकता है, हो सकता है कई चंद हैं जो रख लेंगे। मैं भी डायबिटिक हूँ लेकिन मैं रख सकती हूँ, यानी मेरे जिस्म का कोई ऐसा नहीं है कि कुछ खतरा हो रखा है मेरे जिस्म को, नहीं है, तो मैं रख सकती हूँ। चंद ऐसे हैं आफ्टर डायबिटीज भी रख सकते हैं जी। चंद ऐसे हैं नॉट ओनली डायबिटीज, दे हैव गॉट डिफरेंट अदर डिसीजेस, हो सकता है वो नहीं रख सकता हो जी। या हो सकता है ओल्ड एज की वजह से नहीं रख सकता हो सकता है वीकनेस की वजह से नहीं रख सकता हो। अब बीमारी भी हो सकता है कभी किसी का माह रमजान में से पहले थोड़ा कोई चीज की ऑपरेशन हो गया, ओके, कोई भी जिस्म का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने उन्हें कहा है बिकॉज तुम्हारे वीकनेस की वजह से आप रोजा नहीं रख सकते। हो सकता है उसको वो ऑपरेशन की वजह से या कोई और चीज की वजह से वो पर्टिकुलर रमजान वो रोजा नहीं रख सकता, तो फिर वो बाद में तो रख सकता है, राइट, बाद में तो रख सकता है। तो उसको बाद में खजा भी रखना है और फिद्या भी देना है, बराबर, फिद्या भी देना है और खजा भी रखना है, ठीक है, क्योंकि वो रख सकता है। आफ्टर 3 मंथ्स उसका इलाज हो गया, ऑपरेशन अच्छा हो गया, उसका जख्म सूख गया और रमजान चला गया, तो वो रख सकता है। उसके अंदर वो ताकत है रखने की, खुदा हर एक को हर बीमारी से दूर रखे, तो इलाही आमीन। तो ताकत है तो वो रख सकता है, तो रखने दे, और वो रखें भी और फिद्या दे। ओके, फिद्या 750 ग्राम्स गेहूं भी हो सकता है, राइस भी हो सकता है, जो अपने शहर का स्टेपल फूड है। तो मैं अगर कहूं कि मैं बैंगलोर से हूं तो बैंगलोर का स्टेपल फूड या केरला का स्टेपल फूड है राइस, मोस्ट ऑफ देम ईट राइस, तो वो राइस दे, ओके, वो राइस का हिसाब डालें, 1.25 किलो, और फॉर 1 रोजा फिद्या 1.25 किलो, और फिर उसे एक रोजे पर एक रोजा खजा, एक रोजे पर एक रोजा खजा उसको रखना होगा। दिस इज फिद्या, क्योंकि वो अचानक रहे, हाँ। और ये भी हो सकता है किसी को ऐसी डायबिटीज है, जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई भी डिसीज ऐसी हो कि वो रख सकता है रोजे, लेकिन बाज औकात ऐसा होता है 5 रख लिया, फिर उसकी ताकत बहुत टूट गई, बहुत वीकनेस हो गई कि बिल्कुल उसके जिस्म का खतरा हो रहा है, तो वो फिर 4-5 दिन वो अपना जिस्म को रेस्ट दे रहा है। देखिए, ये मैं उसके लिए कह रही हूँ जो जिस्म के खतरा है। फिर ऐसा नहीं कि मामूली लोग भी कह दें कि नहीं आपा ने कह दिया तो मैं भी थोड़ा रेस्ट लेके 2-3 दिन, नहीं नहीं नहीं, जो वाकन वाकन जो बीमार है और वो ऐसा है कि वो बड़ी हिम्मत के साथ रख रहा है, चंद रखा चंद नहीं रखा लेकिन रखने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी बाद में, अब समझो माह रमजान कंटिन्यूस नहीं रख सकता बीमारी की वजह से, जिस्म के खतरे की वजह से, तो फिर वो आफ्टर रमजान ऐसे भी बीमारी है कि आज रखा कल 2 दिन नहीं रखा फिर रखा, तो फिर पूरा साल वो माह रमजान के रोजे कजा रख ले, पूरा साल अपने हिसाब से वो रख लें। और फिर देखिए, बाज ऐसे भी हैं जो लंदन में अमेरिका में हैं, वो ऐसे बीमार जो लोग होते हैं जो रख ही नहीं सकते, वो लॉन्ग लॉन्ग आवर्स होते हैं तो रख नहीं सकते, तो उनका जान का खतरा होता है, जिस्म का खतरा होता है, तो वो विंटर्स में रख लेते हैं, क्योंकि विंटर्स में 3:30-4 बजे उनका रोजा खुल जाता है और सहरी उनकी 6:30 बजे की सहरी खत्म होती है, यानी इतने घंटे वो रख सकते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है, यानी वो बाद में रख लेंगे, ओके। तो फिर उनको रोजा भी रखना है और फिद्या भी देना है, ओके।
فدیہ بہت ایکسپینس، ہم لوگ اس میں بڑا کنجوسی کر لیتے ہیں، یا فدیہ دینے میں، یا ہمیں کوئی بھی شریعت کے حساب سے پیسہ دینا ہوتا ہے تو وہاں بڑی کنجوسی ہماری نظر آتی ہے. ابھی آگے چل کے میں فطرے کے بارے میں کہوں گی تب بتاؤں گی. بڑی کنجوسی کرتے ہیں. یوں تو ٹیوشن کی فیس ہزاروں لاکھوں میں بھرنے ہمیں تیار رہتے ہیں. مال میں ہم چلے گئے تو خریدنے ایکسپینسو چیزوں کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن کنجوسی ہمیں شریعت میں ہی ہوتی ہے، اسلام میں ہی ہوتی ہے. خیر اینی ویز عزیزان محترم، کہا کہ آپ فدیہ بھی دے دیں اور قضا روزہ بھی رکھیں. اوکے. اینڈ دا تھرڈ کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو دودھ پلانے والی مائیں، جو ٹوڈلرز ماں، جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. 2 سال کا بچہ ہے جسے بیٹی ہے بیٹا ہے، 2 سال کے اندر دودھ پلانا ہوتا ہے. دودھ پلانے والی ماں اگر روزہ رکھ سکتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر روزہ نہیں، بہت چھوٹا نادان بچہ ہے لیکن ابھی پیدا ہوا ہے، نادان بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، 2 2 گھنٹے سے اسے دینا ہے بچے کو، اور پانی بھی پینا ہے، اور اس کی طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز ہو گئی ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، تو دیکھیے اس کو بھی آگے چل کے اسے قضا بھی رکھنا ہے اور اس کا فدیہ بھی دینا ہے. روزوں کا فدیہ بھی دینا ہے. قضا بھی رکھو اور فدیہ بھی دو. کون؟ دا ابھی ٹوڈلر موم، فیڈنگ موم، جو اپنے دودھ بچے کو پلا رہی ہے وہ موم. ہاں اگر بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، 1.5 سال، 1.25 2 سال، جو باہر کا بھی کھا سکتا ہے، تو خالی وہ مارننگ اینڈ ایوننگ فیڈ کر رہی ہے تو وہ تو روزہ رکھ سکتی ہے، آرام سے رکھ سکتی ہے. جو بالکل 3 ماہ کے اندر کا بچہ ہے یا 6 ماہ کے اندر کا بچہ ہے، جو بالکل ماں کے فیڈ پر ڈیپینڈ ہے، تو اسے بار بار پانی پینا پڑ رہا ہے، کھانا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے قضا روزہ بھی ہے اور فدیہ بھی ہے. اوکے. اور وہ ان کے لیے نہیں ہے جو بڑا بچہ، 1 پونے 2 سال کے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے، اور بچہ کھانا بھی ماشاءاللہ کھا رکھا ہے، پانی بھی پی رکھا ہے، باہر کا دودھ بھی پی رکھا ہے بوٹل، تو اونلی سم ٹائم شی از فیڈنگ لائک مارننگ نائٹ، تو وہ پھر روزہ رکھ سکتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. اینڈ دا پریگننٹ موم، حاملہ عورت، جی حاملہ عورت جو ہے، بیکاز آف ہر مارننگ سکنس، بیکاز آف ہر وومیٹنگ، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو وہ بھی قضا کرے، روزہ قضا ادا کرے اور فدیہ بھی دے. دونوں انہیں کرنا پڑے گا. پریگننٹ کو بعد میں بچہ ہو گیا، الحمدللہ سب کچھ ہو گیا، دین اس کے بعد وہ روزہ بھی رکھیں قضا، اینڈ وہ فدیہ بھی دیں. جبھی اس کو سہولت مل گئی وہ روزہ بھی رکھیں اور فدیہ دے دیں. فدیہ اور کفارہ، دیکھیے روزہ تو اگر سمجھیے کہ ٹوڈلر موم ہے، پریگننٹ موم، اب پریگنینسی ختم ہوئی، پھر بچہ ہوا، پھر بچہ ہونے کے بعد بھی وہ پورا سال چلا گیا اس کا، کہ وہ پورا سال میں قضا روزہ بھی رکھ نہ پائی، بیکاز آف ہر پریگنینسی کے اندر اس کو جان کا خطرہ بھی تھا، اور نہیں بھی رکھ سکتی تھی فار سم ریزنس. اور پھر اس کے بعد دا ریزن وچ از ان شریعت. اوکے. شریعت ہیز گیون us some conditions and terms. اوکے. تو پھر اس کے بعد بھی بچہ، پھر بچے کو فیڈ کرنا، تو پھر نیکسٹ رمضان آ گیا اور وہ قضا رکھ نہیں پائے. تو کہا کہ آپ لیٹر رکھو، لیکن رکھو ضرور، کاؤنٹ کر کے رکھو، ڈائری میں لکھ کے رکھو، اپنی ایک ڈائری بناؤ شریعت کے لیے، ڈائریوں میں لکھ کر رکھو روزوں کے لیے. دیکھیے نماز 7 دن آپ کے لیے خداوند عالم نے فریلی قضا رکھا نہیں. 7 دن ہے، 6 دن ہے، 5 دن ہے، جب بھی ہمارا حیض ہوتا ہے، وہ حیض کا ہمیں نماز نہیں رکھا لیکن روزہ تو رکھا. روزہ تمہیں قضا ادا کرنا ہے، اس کے لیے فدیہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیچرل ہے. اینی ویز کہا کہ آپ کا روزہ کاؤنٹ کر کے رکھو، زندگی میں آپ کو رکھنا ہی ہے. اگر اس سال نہیں رکھے تو ایسا نہیں کہ چلو میں نے اس سال نہیں رکھی تو نیکسٹ ایئر تو رمضان آ گیا تو میں کہاں لاسٹ 2 ایئرس کا کاؤنٹ کروں گی. نہیں، آپ کو کاؤنٹ بھی کرنا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی قضا ادا کر دو. ایک
दूसरा फिदिया जो है वो नेक्स्ट रमजान आने से पहले दे दो। फिदिया के लिए डायरी में लिख के रखने की जरूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट ईयर रमजान आने से पहले आप अपना फिदिया अदा कर दो। कफारा अदा करने वाले कफारा अदा कर दो, फिदिया अदा करने वाले नेक्स्ट ईयर आने से पहले फिदिया आपको अदा कर देना है। फॉर वन रोजा 750 ग्राम्स ऑफ राइस और व्हीट। और यहां भी पैसे नहीं चलेंगे, यहां भी आपको वही करना पड़ेगा। और किसको देना है? शरीयत शरीयत ने चंद शरायत रखी है किसको देना है। देना उसको है जो नमाजों को, वाजिब नमाजों को अदा करता है, जो हराम में इस्तेमाल यानी हराम में इन्वॉल्व नहीं है, हराम काम में। और वो जो गुनाह आम में कर रहा है उसे आप दे नहीं सकते। चंद शरायत खुदावंद आलम ने रखा है फिदिया देने का और फितरा देने का, ठीक है। क्योंकि ये ज़कात फितरा, अब नाउ आई एम कमिंग बैक टू ज़कात फितरा। पहले ये सुन लीजिए कि फिदिया जब दे रहे हो तो वो नेक्स्ट रमजान आने से पहले फिदिया दे दे, और हजार रख सकते हैं तो नेक्स्ट रमजान आने से पहले रख दे। अगर नहीं, फॉर सम रीजंस नहीं रख सके तो आप नेक्स्ट ईयर रख सकते हैं। हो गया ये फिदिये का। ओके, अब आ जाइए फितरा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल दूं, ये आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के अहकाम की किताब है। अगर कोई रोजा हराम खाने से खोल रहा है, कोई भी हराम खाना, देखिए बाज औक़ात कहीं आप बिजनेस ट्रिप में गए या कोई ऐसी चीज हो गई कि इफ्तार का वक्त हो गया, अब जल्दी जल्दी में कुछ खरीद रहे हैं तो हराम चीज से आपने खा लिया, तो फिर उसके लिए भी कफारा है। उसके लिए उसके लिए क्या कफारा है? दोनों लागू हो जाते हैं। जो हराम खाने से रोजा खोलता है उस पर दो कफारे लागू होते हैं। एक 60 रोजे रखना एक रोजे पर, और एक 60 मिस्किनों को खिलाना, दोनों उस पर लागू हो जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर कोई इमाम और रसूल पर झूठ बोल रहा है उस पर भी दोनों कफारे लागू हो जाते हैं। अगर वो रोजे में झूठ बोल रहा है, यूं भी तो झूठ नहीं बोल सकते, राइट? ओके, है अजीजान मोहतरम। अगर आयतुल्लाह अल खुज़ी साहब कहते हैं अगर कोई बातिल कर रहा है रोजे को उस पर भी कफारा वाजिब है। सफर करके, सफर पर्पसली सफर कर रहा, नहीं मैं सफर में जाऊंगा तो मेरे रोजे हाँ छूट जाएंगे, नहीं, कफारा उस पर लागू हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी हो, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। आप पूछ सकते हैं अपने आलिम दीन से ये मेरी इमरजेंसी काउंट होगी या नहीं होगी, आप उससे पूछ सकते हैं। वरना आयतुल्लाह अल खुवी साहब कहते हैं कफारा लागू हो जाएगा। चलिए अब आ जाएंगे हम ज़काते फितरा। फितरा उसे कहते हैं जो ईद की शब को पर पर्सन पर निकाला जाने वाले पैसे को कहा जाता है ज़कात फितरा, या यूं भी कहा जाता है वाजिब सदका। दोनों टर्म यूज कर सकते हैं फितरे को, ठीक है। अब फितरा जो निकालना है वो फितरा अनाउंस होगा, राइट, कि हर इंसान पर कितना फितरा निकलेगा, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह मौलाना अनाउंस करेंगे। हर एक के लिए तो वो मस्जिद में अनाउंस तो होने ही वाला है बराबर। एक दिन पहले अनाउंस हो जाएगा कि आपको कितना फितरा पर पर्सन देना है, अनाउंस होगा। चलिए उससे पहले मैं ये बता दूं, चले एक मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग।
देखिए फितरा जब अनाउंस होगा क्या होता है, एक पर्सन पर हेड 3 किलोस राइस का रेट निकाला जाएगा जो चावल खाता है, या गेहूं का रेट पर हेड 3 किलोस। अगर सोचो 50 रुपीज का अगर गेहूं वो खा रहा है, गेहूं ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है 50 रुपीज वाला गेहूं, तो उसको पर हेड पर 150 रुपया आएगा। अब मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूं, अनाउंस मस्जिद में होगा, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब फितरा हम और आप निकालेंगे फितरा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ईद की शब को निकालते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल 99% ईद की शब को निकालते हैं, क्योंकि ईद की शब ही को निकलता है फितरा बराबर। अब मैं बता दूं फितरा क्यों निकालते हैं। फितरा हम इसलिए निकालते हैं कि हमारे शहर में जो मुस्तहक हैं, जो मिस्कीन हैं, जो गरीब हैं, वो भी अच्छे तरीके के साथ ईद मनाए हमारे फितरे के पैसे में। इसीलिए ये ज़कात फितरा निकाला जाता है ईद की शब को। अब ईद की शब को ही पहुंचाया जाता है। शरीयत तो ये कहती है कि ईद की शब को पहुंचा दो, क्योंकि वो ईद अच्छे तरीके से मनाए। अब मोस्ट ऑफ द टाइम यू होता है, हम ईद की शब को जब फितरा पहुंचाएं तो हो सकता है कि वो मगरिब के टाइम पे अनाउंस हो रहा है। एक तो चांद के मसले, सबके चांद के मसले, हर शहर के चांद के मसले, आज ईद है या नहीं है, कल है परसों है, आयतुल्ला अल खूफी साहब की अलग, आयतुल्ला सिस्तानी साहब की अलग। एनीवेज वी हैव टू फॉलो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वी हैव टू फॉलो। हर एक के ईद के मसले भी होते हैं जो कि हमें फॉलो भी करना है। हमारे सर आंखों पर आयतुल्ला दीन जो कहते हैं उस पर हमें फॉलो करना है। मुझे लगता है 30 मिनट्स खत्म हो गए, लेकिन थोड़ा लंबा हो रहा है लेक्चर, लेकिन इसे मैं बुलेट पॉइंट्स में खत्म कर। तो अब क्या होगा कि बाज औकात यूं होगा कि नहीं कल ही ईद है, तो जल्दी जल्दी में निकालना है, जल्दी जल्दी में मैं किसको दूं, कब दूं, क्या दूं। कभी कभी यूं होता है ईद के खुतबे की नमाज के बाद दे रखे, नहीं। देखिए फिर क्या होता है, सबकी ईद हो गई, सबने अपने अपने घरों में बना लिया, पका लिया, फिर आपका जो मकसद पूरा होना था वो फितरे का, वो नहीं हो रहा है, नहीं होगा, बाद में इस्तेमाल करेगा वो कोई भी और चीज पर, ठीक है, लेकिन फिर भी जो फितरे का मकसद है वो तो पूरा होना चाहिए। फितरा निकाल रहे हैं, मकसद क्या, मकसद यही है कि एक तो फितरा वाजिब है, और मकसद ये है कि सबके मिस्कीनों के, मुस्तहक के, गरीब के घर में ईद अच्छे से मनाया जाए, ये मकसद है। तो अब वो मकसद पूरा होने के लिए हम यूं कर सकते हैं कि हम ईद के चंद दिन पहले दे दें, क्योंकि वो भी खरीदे ना, कपड़े खरीदे या कोई खाने का सामान, इतना कपड़े खरीदने जितना तो पैसा नहीं जाएगा हमारा। 150 रुपया, अगर फॉर एग्जाम्पल 150 रुपया पर हेड है, दो है तो 300 रुपया निकलेगा, चार है तो फिर 1200 निकलेगा, इसमें एक का भी कपड़ा नहीं आएगा। एनीवेज कम से कम वो गोश्त है या मीठा है या ड्राई फ्रूट है, कुछ तो खरीदेगा ईद के लिए, एक तो मकसद हमारा पूरा होगा। तो आप उसके लिए चंद दिन पहले, ईद के चंद दिन पहले हम दे दें पैसा। अगर यू अनाउंस हो, फॉर एग्जाम्पल अनाउंस हो रखा है फॉर पर पर्सन 148 रुपीज 50 पैसा, यू अनाउंस हुआ, ओके, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, तो हमें 148.50 वो भी चिल्लर डाल के कवर में रखे नहीं, तो 150 राउंड फिगर कर लो। उतनी कंजूसी, यही मैं कह रही, शरीयत में हम बड़ी कंजूसी करेंगे,
148 कहा है, मौलाना ने 50 पैसा कहा है, मैं कवर में 148 ही 50 पैसा ही चिल्लर डालूंगी, नहीं, का 150 कर दो, 1.5 रुपया 2.5 रुपया तुम्हारा चैरिटी हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक राउंड फिगर तो करे, एटलीस्ट एक दे रखे तो एक डिसेंसी तो हो देने में, एक डिसेंसी होना चाहिए पैसे देने में। और कभी कभी तो कवर बिगड़ ही वो लपेट लपेट के इतने पुराने नोट दे देते, नहीं, का जरा देते वक्त उसका, देने वाले का नफ्स से इज्जत का ख्याल रखा जाए, बिल्कुल रखा जाए, और चिल्लर चिल्लर करके ना दे, बिल्कुल बेहतरीन राउंड फिगर करके उसको पैसा दे दे। हाँ, अगर कोई नॉन सैयद है वो सैयद को दे नहीं सकता है, बी केयरफुल, और जो नॉन सैयद है वो नॉन सैयद को दे, जो सैयद है वो सैयद को दे सकता है, वो नॉन सैयद को भी दे सकता है, लेकिन नॉन सैयद खोजा या मिर्जा या हिंदुस्तानी, नॉन सैयद वो सैयद को फितरा ना दे। ओके, तीसरी शर्त, फितरे का पैसा जब निकाल दिया, हमने निकाल दिया, नोट्स कवर बना के रख दिया, फिर उसमें से हम कभी कभी देखिए कवर बना के रख दिया, मुझे 50-50 का चेंज चाहिए, तो मैं फिर वापस फितरे के पैसे में से कवर उठा रही हूँ 50 रुपीज, नहीं, एक बार आपने ज़काते फितरा का पैसा निकाल दिया तो उसमें से चेंज भी नहीं निकाल सकते। हाँ, बाज औकात हम सबके के पैसों में नोट डाल दिया, 10 रुपए चेंज निकाल लिया, वो कर सकते हैं, आखुम उसका पैसा निकाला, फिर मेरे को चेंज चाहिए था तो मैंने अदला बदली नोट की कर दी, तो वो चलेगा, लेकिन फितरे में अदला बदली नोट की नहीं चलेगी। फितरा आपको एक तो राउंड फिगर कर दे, फितरा आप जब निकालें तो फिर वो नोट बदली ना करें, और कोई ऐसी नोट ना रखें जो टेप लगाई हुई पुरानी फटी, ऐसा ना रखें प्लीज। और जब भी दें, सबसे पहले अपने शहर के जो मिस्कीन है, जो मुस्तहक है, जो गरीब है, पहले उसे ढूंढकर हमें देना है। ढूंढने की जरूरत नहीं, बहुत सारे हैं हमारे वतन में, इंडिया में स्पेशली, पाकिस्तान में स्पेशली हैं, अपने अपने शहरों में बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें मिलना मुश्किल हो जाता है, कोई भी मुस्तहक मिलना मुश्किल हो जाता है, मिस्कीन मिलना मुश्किल हो जाता है, तो आपको उसके लिए अपने, यानी इंडिया में, पाकिस्तान में, अपने कोई, कभी कभी बहुत लोगों का अकाउंट्स भी होता है, या नहीं होता है तो रिश्तेदार होते हैं उनके, या नहीं होता है उनका दोस्त होता है, तो आप उसे वकील बनाकर आप फितरा चांद से पहले निकाल दो। जब चांद से पहले निकाल दो, नियत चांद रात को ही करना है, फितरे की नियत आपने दे दिया, आप समझो मैंने 1,500 रुपया दे दिया, लेकिन जब अनाउंस हुआ तो सिर्फ 1,000 रुपये निकलना था, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये, 500 मैंने ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं, वो 1,000 की चांद रात में आप जितना है फितरे का वो नियत कर ले, बाकी चैरिटी हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। इसलिए चांद से पहले, चांद देखने से पहले पैसा मुस्तहक को पहुंचा दो, और फितरे की नियत शब की रात को कर लो। जो आउट ऑफ द स्टेट है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, वो अपने अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पहचान वालों को वकील बनाकर वो फितरा पहले ही पहुंचा दे, और नियत अपने अपने वतन में करे कि उस रात की। मोस्टली आजकल वतन में भी मिल जाते मिस्कीन, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी मिस्कीन बहुत सारे मिल भी जाते, वतन में भी। खैर, उनको अपने वतन में अगर मिल गए तो बहुत वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, और पहले ही दे दें, और वो भी अपना ईद और वो प्रॉपर मना लें। ओके, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब फितरा दें,
یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں فطرہ زکات فطرہ دے رہی ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سامنے والے کا بھی ایک عزت بھی ہوتی ہے، تو بہتر ہے نہ کہیں۔ اگر آپ کو کوئی ضروری ہے کہنا تو آپ کہہ سکتے ہیں، اوکے۔ اینڈ جب فطرہ دیں، اچھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب رمضان کے پہلے آپ نے کچھ پیسہ دے دیا اور رمضان کی شب کو آپ نیت کر رہے ہیں، نہیں، رمضان ہی میں دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ جلدی بھی دے رکھے ہیں تو رمضان ہی کے مہینے میں دینا ہے فطرے کا پیسہ، ایسا نہیں کہ رمضان سے پہلے دے دیا تو چلو نا ابھی میں نیت کر لوں، نہیں، رمضان میں دے اور نیت اس شب کو کر سکتے ہیں، شب کو کرنا ہے۔ اور اگر فطرہ شب کو نہیں نکلا، شب کو چاند رات کو شب کو نہیں نکلا، تو کم از کم عید کی ظہر اثر کے پہلے نکال دینا ضروری ہے۔ ان کیس کبھی کوئی پرابلم ہو گئی تو آپ اس فطرے کو نکالنا ہے عید کے ظہر سے پہلے۔ ان کیس آپ نے شب میں نہیں نکالا یا رمضان کے بٹوین نہیں نکالا تو آپ یہ نکالو۔ اور کہا جاتا ہے کہ بیٹا، کوئی ایسا بیٹا ہے جو بیٹی ہے کسی کی جو باہر پڑھ رہی ہے، پڑھنے کے لیے باہر گئی ہے، اور ماں باپ خرچہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا فطرہ باپ ہی نکالے گا۔ اور وہ چھوٹی موٹی کمائی کر رہا ہے یا بیٹی کمائی کر رہی ہے، پھر اس کے باوجود بھی بہت سارا کھانا پینا، اس کا خرچ کھانے پینے کا آپ اٹھا رکھے ہیں، والدین اٹھا رکھے ہیں، تو پھر والدین کا فریضہ ہے کہ اس کا فطرہ نکالے۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عید کی رات کوئی اچانک آ گیا ہمارے پاس اور افطاری کر لی، تو افطاری کر لی تو ہم اتنے غضبناک ہو جاتے ہیں، آئے اس نے چاند رات کو آ کے افطاری کر لی، اس کا بھی فطرہ نکالنے میں کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا فطرہ نکالے۔ فطرہ اس کا نکالا جاتا ہے جو نان خور، یعنی جس کو نان، یہ ایک فارسی ورڈ ہے نان خور، نان خور اس کو کہا جاتا ہے جس لوگ ہم پر ڈیپینڈنٹ ہے، میں جس کو کھلا رہی ہوں، میں میری سرونٹ کو کھلا رہی ہوں، پورا سال میں کھلا رہی ہوں، آفٹرنون وہ مارننگ آتی ہے میں چائے دی، پھر لنچ دی، میں اس سرونٹ کو میں کھلا رہی ہوں، یا ڈے اینڈ نائٹ کی سرونٹ میرے پاس ہے، تو ضروری ہے کہ آپ کو بھلے وہ عید کے دن چلی جائے، عید کی شب کو بھی چلی جائے، لیکن وہ نان خور یعنی تمہارا کھانا کھا رہی ہے، تو اس کے فطرہ نکالنا ہم پر ضروری ہے۔ اور یہ نہیں کہ اچانک ایک رات آ کے جو کھا لیا اس کا چاند رات کو کھا لیا تو فطرہ، ایسا کر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ مسجد میں افطاری نہیں کراتے چاند رات، نہیں اتنے لوگوں کا میرے کو فطرہ دینا پڑے گا، نہیں کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا شریعت بھی نہیں کہتی کہ آپ چاند رات کو افطاری کرائے تو آپ پر ان لوگوں کا فطرہ لاگو ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ جو سال بھر آپ کے پاس رہا، کھایا پیا، آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا فطرہ نکالنا ہمیں ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس انشاءاللہ اتنے احکامات تو میں نے بیان کر دی۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں شب قدر سے پہلے ایک لیکچر شب قدر کی راتوں کا کروں، کوشش ہے انشاءاللہ میں کروں گی۔ اور دوسرا ہے کہ یہ لیکچر آپ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کی ضرورت نہیں، محترمہ شاہین موچن جو یہ فاؤنڈیشن خدیجۃ الکبریٰ اکیڈمی چلا رکھے ہیں، وہ کبھی نہیں کھیتی، الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، خدا انہیں سلامت رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ رکھیں، برکت ان کے رزق میں عطا کریں۔ لیکن میرا کہنا اس لیے ہوتا ہے کہ سبسکرائب اس لیے کریں کیونکہ آپ کو ہر لیکچر کی امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور دوسرا آپ شیئر بھی کریں، جس کو یہ ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کام آ جاتا ہے چند الفاظ۔ ہم تو عالم دین نہیں ہیں، طالب علم ہے، بس دعا ہے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے۔
پروردگار ہمارے ان روزوں کو تو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو جو حاجتوں کو لے کر آئے ہیں، امیدوں کو لے کر آئے ہیں، ان کی حاجتوں کو تو برلا، ہر والدین کو ان کے اولاد کی خوشیاں دیکھنا تو نصیب کر۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تو تعجیل فرما، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے پروردگارہ، ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور میں تو تعجیل فرما اور ہمیں ان کی زیارت نصیب کر۔ اگر ہمارے اور امام کے درمیان موت آ جائے، ایک مرتبہ قبر سے اٹھا کر امام زمانہ کی زیارت تو ہمیں نصیب کر۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان
الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.